the finals. Now over to commentary box. Thank you, Rishbab. Welcome back again to the grand finale of the Betka Trophy 1.0, wherein Abir Baba Snora winning the toss and deciding to bowl first against the Sri Damodar cricketers Karnkona. Batsman, please hurry up. Hello. Hell, 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 hell. So all in readiness for this grand finale. Akhil, and along with him is Ranjit Farate. With the ball, the terminator of the bowling, Rohan Salgaonkar. 8 overs game, first overs mandatory power play. And the fifth being the Betkar over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Yes, Rohan with the first delivery of this grand finale. There he goes. And oh, put down. And with that, it's gone all the way for 6. Valiant effort from the skipper on the boundary rope. Namdev Banavlikar, tall man, but just can't keep it in. First delivery, gone for 6. Again, and this time, no chance. Into the crowd for half a dozen. 2 into. Short delivery banged in and gone straight over the top. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. And the lighting, fantastic from the Arohan Rentals. You can contact Avishkar Mone for the same if you are in
trying to do a tournament, that to a floodlight. Avishkar Mohan is the man for you. All the designing has been done by Creative World. Krish Redkar. Officials in the middle, as we can see, very legendary. Vaman Mayekar sir and his partner at the other end, Rajesh Signapurkar. In the com box along with me to do the manual scoring, I've got Suraj Govekar. Again, 3 in a row. Doesn't matter, it's Terminator or Sherminator. He's just putting it out of the park. First one down the ground, next one again down the ground. This one, square of the wicket, onto the mud banks. If he hits one more consecutively on this particular delivery, then will be awarded rupees 5,000 by Shri Rupa Dabolkar. 4 sixes in 4 deliveries. Shri Rupa Dabolkar is just looking at his pockets if he has to give it or not. Full toss this time, missed by Akhil. Will get one. So far, what a over. This is very vengeful over. First one down the ground, dropped by the skipper into the fence for 6. Next one, clean striking over the top. Again down the ground, 6 more. Next one, short delivery onto the parking. Deep in his crease, Ranjit Farate trying to scoop that ball, missed out. Dot delivery. 19 runs of this over so far. What over this is. Very expensive. Good delivery. Will get just one. Down the ground. Ranjit gets off the mark with that single. After completion of 1, it's 20 without loss. Sri Damodar Cricketers, Khankona. DJ. Change in bowling. From the opposite end, it is Sohail Sheikh. All the way from Kudal, and the icon from the other team, Khankona, just puts it into the fence for 4. Short and wide and cut away with the boundary. Score moves to 24. DJ. Very quickly got the ball as well. In the air. And the fielder will watch it sail over. Onto the onside this time. Score moves on to 30. First 2 deliveries. Icon versus the icon. 10 of first 2. Short delivery, looking for the switch, missed out. Absolutely mentioned earlier that it's a high voltage game, high voltage drama you get to see in this game. A team from north up against team from the south.
Deep in his crease, puts it again into the clubhouse. 6 more. Again going deep in his crease. Terrific batting this. The bowler just bowling to the strength of the batsman. That is very full. And Ranjit Farate quickly. This time down the ground. No chance for the fielder. That's gone for 4. Terrific batting this. Well, the runs are coming thick and fast here in Chapora for the Kankona. Score moves on to 40. Up and over. Well, Vaman Mayekar sir had to take evasive action. 2 done. It's 44 without loss. Third corner. In fact, 24 in the next over. 44 on the scorecard. Skipper has come on to bowl in the third. As Namdev Banavlikar, tall man from Osnora, up against the short man from Kankon. Travelling from very far, the Kankon team. Sri Damodar Cricketers Kankona. Siddharth Margaonkar, team owner. Also, we have Sarvanand Kankonkar sir with us, as well as Prashant Pagi sir will be there in the crowd. Gone. See the ball, hit the ball, and it's gone into the night sky again. 6 more. To his personal half century, then he'll be awarded rupees 15,000. That has been awarded by Shutesh Sawant Desai. Short delivery again. This time could be hold out. Oh, commentators' curse might have been. He been trying to get another maximum, and he's been dismissed. Just now got the message, and that message just now given to Akhil, and Akhil decides that he doesn't want to. He's gone. It's 50 for 1. Sri Damodar Cricketers Kankona.
Rajat Pagi, the new man in. Another explosive batsman. Does he try and do the same as earlier Akhil Desai? What he has done. He's gone for 25. 50 for 1. Goes down the ground and long with the first delivery that he faces over the top for a maximum. DJ. It's a fair delivery. We can continue. What a hit that is. On the very first delivery that he faced, score moves on to 56 with that humongous hit over the side screen. Short delivery. Fielder taken, gone straight to Sohail, and Rajat Pagi 6 and out for him. It's 56 for 2. Certainly making the comeback now. Abir Baba Asnora. But he has made it up for that drop chance. In total of 32 teams participated. Nicely played with soft hands, looking for a quick single. And will be off the mark with that single. Score moves on to 57. I talked about all the 32 teams that were in the competition. Vaman Mahekar sir made sure that all the 32 teams came, and that too came at the correct time. Always whenever this man, this legendary man, Vaman Mahekar is in the middle, all teams come with fear that Vaman sir is there. We need to get there on time. Always on time and always very disciplined. All thanks to Vaman Mahekar sir that all the teams came in quickly. Nicely played with soft hands again. Just opening the face of the blade down to the back to the point region for a single. Single to end the over after completion of 3. It's 58 for 2. Sri Damodar Cricketers, Kankona.
We do have to mention about the stumps, the LED stumps rented from the Abhi's Mahalakshmi Sports all the way from Bicholim. All the thanks to Mr. Abhijit Tarekar for sending in those stumps very quickly on just one phone call. He arranged them and sent them. Also, Sada Sports ready for those glittering trophies. Which team will it be eyeing that big trophy, which was there earlier in the middle, along with all our dignitaries for that bit of small earlier introduction of the players and also the toss ceremony. Punaji Kalangutkar and gone. This time taken. And the icon Ranjit Farate departs. It's 58 for 3. Sri Damodar Cricketers, Kandkona. DJ. Punaji Kalangutkar came in to bowl and straight away got the big wicket of Ranjit Farate. In comes the skipper, Vinay Satarkar. This time flat batted down the ground. Gets off the mark with a single down to Rohan Salgaonkar. Already a brand, this Bedkar Trophy 1.0. Bedkar United organizing the trophy. All thanks to Rahul Bedkar and also Ashwesh Dabolkar. Both of them tirelessly working together to get everything perfectly settled. This time Saish on strike for the first time in this over. Appealing, gone, given. Another wicket falls. I don't know what happened there. Punaji looked a bit bemused with that. But already he just stood his ground, Saish. But he knew that he nicked it to the keeper. Another one gone, 59 for 4. And some sort of trouble now for the Sri Damodar Cricketers. Got the score, but the wickets that they are losing in a cluster right now. 59 for 4. Sri Damodar Cricketers, Kandkona. DJ. Fourth over in progress. It started with 44 without loss. Then came in that maximum. And Akhil got dismissed for 50. 50 for 1. And since then, these 9 runs have been very difficult. 3 more wickets lost. Short delivery in the air again. Taken. Another wicket falls. Punaji is on a hat trick. He's not turning it with the bat. He's turning it with the ball right now. Here in Chapora for his team, Abir Baba Snora. DJ.
New man in Naresh. Hat-trick delivery. Nicely played with soft hands. Just pushed it down the ground. Will get a single. Giving respect to Punaji. And the kind of bowling he has done in this over. Immaculate. 3 wickets, 2 runs. Final delivery. Full toss. Nicely played through the covers by Vinay Satarkar. Will just be one. Another single taken. End of first throw at the halfway mark. Sri Damodar cricketers can't corner. 61 for 5. 5 wickets lost. 2 batsmen currently in the middle. Vinay Satarkar and Naresh Naik. Will be change in voice. It will be our favourite Badal Chaudhary sir with you for the next 4 with his Malwani commentary. हॅलो धन्यवाद श्याम विनायक हॅलो 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 धन्यवाद श्याम बेतकर ट्रॉफी 2026 पहिल्या पर्वाचो महाअंतिम सामनो आणि मालवणी कोकणी केंद्रावर तुमच्या सगळ्यांचं अगदी मनाकाळजातून हात जोडून स्वागत. टॉस जिंकान अबीर बाबा असनोडा संघान घेतलो फिल्डिंगचो निर्णय आणि श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा संघ पहिल्या 4 ओव्हरीत श्री देव दामोदर या टीमला पावलो. 4 ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्थिरावली 61 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि मैदानावर ही महत्वाची ओव्हर बेतकर ओव्हर 11च्या 11 खेळाडू सर्कल मध्ये बॉलिंग मार्कवर रोहन साळगावकरचा पहिलो बॉल बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने. काय जबरदस्त गोलंदाजी रोहनने परवा दिवशी केली बापर्डेच्या ज्ञानज्योत क्रिकेट स्पर्धेमध्ये. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि गोवा क्रिकेटर्स संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालो. मनपूर्वक शुभेच्छा असतात आमच्या बेतकर ट्रॉफीच्या आयोजन समितीकडून तुमका बापर्डेच्या टुर्नामेंटसाठी. दुसरा बॉल रोहनचो कव्हरच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण. पहिल्या 2 बॉलवर अजूनही धावांची पाठी कोरी असा धावसंख्या स्थिरावली 61 रन्सावर 5 विकेटचा पतन. निम्मे संघ जरी गारद झालो तरी मैदानावर एका बाजून खिंड लढवताना विनेश सातारकर स्ट्रायकर एंडवर. यावेळी कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास फक्त 1 रन मिळतो. या चेंडूवर 1 रनसांशी बदललो धावफलक. 62 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिली बॅटिंग करताना यावेळी श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोण संघ रणजित फराटे बाद झालो. अखिल देसाई सुद्धा बाद झालो. पण यावेळी मैदानावरची खिंड आपल्या टीमसाठी लढवताना हे 2 बॅटर विनेश सातारकर. यापूर्वीच्या मॅचचं हिरो काय जबरदस्त बॅटिंग केली विनेशने. अक्षरशः एक हाती सामनो गाजवलो. आपल्या टीमसाठी मॅच विनिंग नॉक ज्याने दाखवलो 47 रन्सांचो तर विनेश यावेळी मैदानावर. वेगवान चेंडू अति वेगवान चेंडू वाईट बॉल दिशेपासून थोडस भरकटलो. पंचांचो इशारा होईलो. वाईट बॉल एक्स्ट्राच्या रूपात एक सिंगल. स्थिरावलेली धावसंख्या 63 रन्सावर 63. बॉलिंग मार्कवर रोहन साळगावकर ज्यांनी पहिल्या ओव्हरीची सुरुवात केलेली. यावेळी अजून एक वेगवान चेंडू. बॅटर तर बीट झालो. विकेट किपर पुनाजी सारखो खेळाडू या चेंडूवर वेगा पुढे बीट. अजून एक डॉट बॉल. आज दुर्दैवी सुरुवात झालेली या रोहन साळगावकरच्या स्पेलची पहिल्याच बॉलवर अखिलला बाद करण्याची संधी. नामदेवकडून सुटलेलो झेल. त्यानंतर सलग 3 षटकारांची आतषबाजी 4 षटकारांची खेळी खेळली अखिलने. सुटलेल्या झेलानंतर खूपच महागडी फलंदाजी ठरलेली. पण यावेळी तोच रोहन साळगावकर आगोकी गोलंदाजी.
या स्पर्धेच्या दरम्यान आदरणीय निलेशजी चोडणकर यांचा मैदानावर झालेलं आगमन. बेतकर ट्रॉफीच्या आयोजन समितीकडून निलेशजी तुमचा मनपूर्वक स्वागत. तुमका विनंती मान्यवर कक्षात स्थानापन्न होऊचा. मनोरमा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबचे प्रेसिडेंट आदरणीय निलेशजी चोडणकर साहेब तुमचा मनपूर्वक स्वागत. तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा केली गेलेली असा. फेअर डिलिव्हरी तिसऱ्या पंचांचो इलो इशारो. नियंत्रित गोलंदाजी तसेच पर्रा व्हिलेज पंचायतचे सरपंच आदरणीय डॅनियल लोबो साहेब तुमचा सुद्धा मंचावर अगदी मनपूर्वक स्वागत. इनसाइट आउट फटको खेळण्याचा प्रयत्न होतो पण यावेळी दिशा थोडीशी भरकटली मिडॉनच्या दिशेने. काय जबरदस्त गोलंदाजी चालू असा रोहन साळगावकरची. या बेतकर ओव्हर मध्ये रोहनने खर्च केले फक्त आणि फक्त 2 रन. एकदा टाळी वाजवू या रोहन साळगावकरच्या भेदक गोलंदाजीसाठी. एरवी आपण बॅटरसाठी टाळी वाजवतो. काय जबरदस्त सुरुवात केलेली रोहनने. पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवण्याची संधी तयार केलेली. नामदेवकडून जर झेल सुटलो नसतो तर ते सलग 3 षटकार कदाचित बसले नसते. संधी तर तयार केलेली पहिल्याच बॉलवर रोहन साळगावकरने पण थोडंसं दुर्दैवी रवलो रोहन आणि रोहनचा संघ सुद्धा. आणि संधी ही मालवणी कोकणीत सांगाची तर चायत बुडवलेल्या बिस्किटासारखी असता. थोडं जरी उशीर झालो तरी बिस्किट चाय आणि संधी सगळाच गेला समजायचा. बरेच खेळाडू पागी समाजाच्या मैदानावर असत आणि त्यांच्या भाषेत सांगायचा जर झाला तर संधी ही गरियक लागलेल्या माशासारखी. फारावण्यात जरा जरी उशीर झालो तरी गरी ऐस आणि मासो सगळा गेला. ती संधी दवडली गेली पण या ओव्हरमध्ये रोहनने त्याची भरपाई केली. देवगडमध्ये सुद्धा रोहनची एक्सप्रेस धडाडली पहिल्या दिवशी स्पर्धेच्या. उद्यासाठी सुद्धा रोहन त्याचप्रमाणे नामदेव पुनाजी तुमका सगळ्यांका मनपूर्वक शुभेच्छा असत. 5 षटकांचा खेळ झालो समाप्त. बॉलिंग मार्कवर सिद्ध वेर्णेकर धावसंख्या 63 63. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि स्ट्रायकर यांच्या दिशेने विनेश सातारकर. ही एक्सप्रेस मैदानावर धडाडण्याची अपेक्षा असा प्रतीक्षा असा. सलामीच्या काही फलंदाजांनी निराशा केली. सलामीसाठी अखिल देसाईचे 25 रन त्या पाठोपाठ 6 रन. सोडून दिलो विकेट किपरसाठी. पंचांचो इशारा होईल वाईट बॉलचो. अखिलचे 6 बॉलमध्ये 25 रन. रणजित पराठेचे 10 बॉलमध्ये 26 रन. रजत पागीचे 2 बॉलमध्ये 6 रन. साईश 2 बॉलमध्ये 1 रन आणि उदय 1 बॉलमध्ये बदक. सन्मान देण्याचा प्रयत्न होतो. फ्लिक करण्याचा इरादा होतो. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. वाईट बॉल इलो पंचांचो इशारो. वाईट +1 2 धावा. बॅटर विनेश बॉलरला थोडंसं सन्मान देण्याच्या इराद्यात होतो. जो सन्मान सध्या टेनिस क्रिकेटवर मर्यादित षटकांच्या ओव्हरमध्ये थोडंसं दुर्मिळ झालो. त्याचं कारण सुद्धा असं एक वाक्य आदर आणि चादर जर चुकीच्या माणसाक दिली तर स्वतः उघडा पडण्याची शक्यता. आणि त्यामुळेच बरेच बॅटर सध्या बॉलरला आदर देण्याच्या मनस्थितीत नसतात. सोडून दिलो बॉल फाईन लेगच्या दिशेने. 2 धावेनिशी बदललो धावफलक 66. आखो टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा इरादा होतो. बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने. 2 खेळाडू चेंडूच्या मागे येतात फील्ड करतात. संधी होती धावचित करण्यासाठी. थ्रो सुद्धा इलेलो. पुनाजीची अपेक्षा झाली की बॅटर पोचले असले. या अपेक्षेने पुनाजी थोडंसं ढिलो रवलो आणि मधल्या वेळेत या संधीचा सोना केला दोनही बॅटरने. नको 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 आणि पाहिले सको या मालवणी कोकणी म्हणीची आठवण करून देणारा या सुंदर चप्पळ रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 68 68. 5 विकेटचा पतन आणि यावेळी मोठो फटको मिडॉनच्या कपडावरसून. गाव गाता गजाली आणि बॉब मारता शेजारी. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. .24 5 विकेटचा पतन. नरेश 6 बॉलमध्ये 9 रन आणि त्यानंतर एका मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. सुटलेलो झेल धावचीची संधी. 2 जीवदाना एकाच बॉलवर नरेशला मिळाली. एक सुवर्ण संधी परत एकदा तयार केलेली बॉलरने. फिल्डरांनी मात्र
या संधीची माती केली, बाद करण्याची संधी दवडली गेली. देव इलो देव पण पदरच नाही घेऊक. परत एकदा ही कोकणी मालवणी म्हण आठवली. धावसंख्या 75 पाऊण शतक फलकावर. विनेश सातारकर 6 बॉलमध्ये 3 रन. ही शांतता वादळापूर्वीची. या वादळ घोंगावतला, नक्की घोंगावतला. डीप स्क्वेअर लेगच्या कपड्यावर बसून नको नको जाऊया आणि व्हाईन चाटून खाऊया. बेतकर ट्रॉफी सिक्सर. वन 5 विकेटचा पतन. प्रत्येक सुटलेलो झेल तुमका महागडो ठरता. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये आपण बघितला विनेशला जीवदान दिल्यानंतर काय झाला. या मॅच मध्ये अखिलला जीवदान मिळालं. त्याच्या 0 रन्सवर त्यांनी बनवले 25 रन. प्रत्येक रन्स महत्वाचं ठरतलो. दुसऱ्या इनिंग मध्ये स्विच करण्याचा प्रयत्न. डीप कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. रिव्हर स्वीप, स्विच हिट. जो फटको जरी गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचलित झालो तरी बरेच कोकणी मालवणी म्हणी या रिव्हर स्वीप साठी प्रचलित असतात. मराच्या ढोराक चराचे वडी, सुक्या जीवाक वलो विभो. लागलो तर तीर नाहीतर फकीर, उडालो तर कावळो आणि बुडालो तर बेडूक. तो स्विच हिट, रिव्हर स्वीप, एका रनचा निशी बदललो धावफलक. 6 षटकांची सांगता. 82 5 विकेटचा पतन. इनिंगचे शेवटचे 12 बॉल बाकी. ही ऐतिहासिक स्पर्धा पहिल्याच दिवसापासून ऐतिहासिक ठरली आणि आज एका ऐतिहासिक दिवशी या स्पर्धेची सांगता होता. इतिहासात सुद्धा या दिवसाचा एक वेगळा महत्व असा. आज 10 जानेवारी आणि इतिहासातलो एक महत्वाचा दिवस. याच दिवशी 10 जानेवारी 1664 सुरत लुटल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरतेवरून परत एकदा राजगडाच्या दिशेने प्रयाण केला. आपला प्रवास चालू केलो. तो दिवस होतो 10 जानेवारी 1664. आणि आज सुद्धा या ऐतिहासिक स्पर्धेत बेतकर ट्रॉफी मध्ये एक इतिहास लिहिलो जातो. सुवर्ण अक्षरांनी हो इतिहास लिहिलो जाता. राहुलजी बेतकर अगदी मनपूर्वक आभार या सुंदर देखण्या स्पर्धेसाठी. पहिल्याच पर्वामध्ये ही स्पर्धा रसिक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. 6 ओव्हरींची सांगता. 82 धावा, 5 विकेटचा पतन आणि बॉलिंग मार्कवर संघाचो कर्णधार नामदेव बाणावलीकर. पहिल्याच बॉलवर आपल्या टीमला दिलेले जखमा असत. त्या जखमांवर मलम लावण्याच्या इराद्यानं बॉलिंग मार्कवर उंच पूर्व खेळाडू नामदेव, संघाचो नायक सेनापती आणि कर्णधार. शेवटचे 12 बॉल शिल्लक. पहिलो बॉल फ्लिक करण्याचा प्रयत्न आणि त्या मलम लावला नामदेवने. धोकादायक ठरणारो विनेश सातारकर. 9 चेंडू आणि 10 रन्सावर क्लीन बोल्ड, कटकेआर बॉट, जाग्यार पलटी. सुंदर नियोजन आणि आयोजन. राहुलजी बेतकर तुमचे मनपूर्वक आभार. आणि या स्पर्धेत माका समालोचनाची संधी देण्यासाठी अश्वेक दाभोलकर, वामन मयेकर, राखू कोरगावकर या आमच्या मित्रमंडळांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. खरं तर ही स्पर्धा माझ्या नशिबात होती की नाही माहिती नाही, पण या सगळ्या मित्रांच्या आग्रहामुळे ही सुंदर स्पर्धा माझ्या नशिबात दिली. मनपूर्वक तुमचे आभार असत. कारण जर या स्पर्धेत इलय नसतंय तर माझ्यासारखं दुर्दैवी मीच ठरलं असतंय. मनपूर्वक आभार. बेतकर ट्रॉफी आयोजन समितीचे सगळे सर्वेसर्वा, आयोजक, प्रायोजक, रसिक प्रेक्षक, खेळलेले संघ, खेळाडू, त्यांचे पाठीराखे या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. 1-21 आणि 5-25 तुमका परमेश्वरान मिळवून देऊन दे आणि तुमचा सगळ्यांचा घर भरान दार वतांदे. मैदानावर बघूया कोणाचा घर भरताला आणि कोणाचा दार वत्ताला. ही 6वी विकेट नामदेवने आपल्या टीमला मिळवून दिली 82 रन्सावर. नवीन फलंदाज सुरेंद्र पागी. स्ट्रायकर एंडवर सुरेंद्र. बॉलिंग मार्कवर नामदेव. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आणि पंचांचा बोट आकाशाच्या दिशेने. ही सलग दुसरी विकेट नामदेवच्या नावावर. बघता बघता नामदेव आपल्या हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर येऊन उभं राहिलो. ऑन अ पॉसिबल हॅट्रिक मिस्टर नामदेव बाणावलीकर. पहिल्या चेंडूवर सुटलेलो झेल अखिल देसाईचो आणि त्या जखमांवर मलम लावण्यासाठी खरोखर नामदेवने केलेली कामगिरी. 7 विकेटचा पतन झाला 82 रन्सावर. 6व्या ओव्हरीमध्ये असा वाटा होता की श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोण संघ अगदी सहज शतका पार पोहोचलो. पण मालवणी कोकणीत म्हण असा दिसता तसा नसता आणि म्हणान जग फसता. दुरून डोंगर साजरे आणि जवळ गेला तर सगळेच काजरे. 2 सलग विकेट मिळवले नामदेवने.
पॉसिबल हॅट्रिक वर येऊन उभं राहिलो नामदेव बाणावलीकर. 1986 भारतीय संघासाठी वन डे क्रिकेट मधली पहिली विकेट हॅट्रिक चेतन शर्मा यांच्या नावे न्यूझीलंड संघाविरुद्ध 3 क्लीन बोल्ड. त्यानंतर कसोटी मधली पहिली विकेट हॅट्रिक हरभजन सिंग ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध इडन गार्डनच्या मैदानावर. आणि दीपक चहरने T20 पहिली विकेट हॅट्रिक करण्याच्या आधी एकता बिष्ट या आपल्या मुलीन T20 मध्ये भारतीय संघासाठी पहिली विकेट हॅट्रिक केली. ह्यो हॅट्रिकचा इतिहास भारतीय संघासाठी सगळे पहिले विकेट हॅट्रिक. पण आज अंतिम सामन्यामध्ये पहिल्या इनिंगमध्ये पहिली विकेट हॅट्रिक करण्याची संधी नामदेव बाणावलीकर द कॅप्टन सेनापती. हॅट्रिकचा चेंडू दिलेलो सन्मान, चांगल्या चेंडूवर मोठे प्रहार न करता त्याला सन्मान देणं, खराब चेंडूवर प्रहार करणं, क्रिकेटच्या मैदानावर ही स्ट्रॅटेजी वापरली जाता. आणि ही स्ट्रॅटेजी सुद्धा कोकणी म्हणीवर डिपेंड असा. मऊ थै खो आणि कठीण थै देव. या कठीण चेंडूक देवा सन्मान मानलो, सन्मान दिलो. 1 रनसावर समाधान. रन झाले 83, 83 फॉर 7. इनिंगचे शेवटचे 9 चेंडू बाकी. काणकोण संघ सन्मानजनक धावसंख्येवर पोहोचण्यासाठी अजूनही प्रयत्न चालू असत. प्रयत्ने वाळूचे कण रगडितात तेलही गळे. अगदी तसेच या पहिल्या इनिंग मध्ये जर तुमका 100 रन करूचे असले तर प्रयत्न करूचे लागतले, कठोर परिश्रम करूचे लागतले, मेहनत घेऊची लागतली, बैलाचा दूध काढूचा लागतला. आणि त्यात जर तुम्ही यशस्वी झालात तर तुमका दही, लोणी, ताक, तूप आणि खरवत सुद्धा मिळतलो. रन झाले 84. आखो टप्प्याचो चेंडू उचलून खेळण्याचा प्रयत्न होतो. पुलचो इरादो, बॅट आणि बॉलचो संपर्क नाही. पंचांचो इशारो, फ्रंट फूट नो बॉल साठी इलो. पण तोपर्यंत 1 रन्स मात्र जमा झालो, कदाचित लेग बायच्या रूपात. फुटबॉल साठी तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा केली गेली. आमच्या ऑफिशियल्स मैदानावर राजेश शिंगणापूरकर, शिवशरण दाभोलकर, वामन मयेकर सर. फेअर डिलिव्हरी पंचांचो इशारो येतलो तिसऱ्या पंचांकडून मैदानावरच्या पंचासाठी. इट्स फेअर डिलिव्हरी. लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल. धावसंख्या 84 रनचावर. 5 चेंडू झाले समाप्त या सेकंड लास्ट ओव्हरचे. अजूनही इनिंगचे 7 बॉल बाकी. रन झाले 85. सांघिक सेंचुरीसाठी अजूनही 15 रन्सांची गरज असा. होऊ शकतात नाही ते होणं गरजेचे असत. यावेळी फटक्याचो प्रयत्न फसलो. वाईट बॉल इलो पंचांचो इशारो. नामदेव बाणावलीकरचा काय झाला या महत्वाच्या ओव्हरीत. 2 विकेट मिळवल्यानंतर थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी मालवणी कोकणीत सांगायचा तर नाटातुटीचे वडे आणि धू बसली कायलीकडे. जेव्हा सगळा नाटातुटीचा तेव्हा धू एक कायलीकडे बसवून चालणार नाही. थोडीशी टप्प्यावर दिशेवर काम करूचा लागतला. नामदेवचो वेगवान चेंडू उडालेलो कारंजो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेन. फिल्डर चेंडूच्या खाली प्रयत्न तर अप्रतिम. झेल टिपलो की नाही थोड्या वेळाने येतलो पंचांचो इशारो. 1 रन या बॉलवर पूर्ण झालो. तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा केली गेली. क्षेत्ररक्षण तर दर्जेदार त्या ठिकाणी होतो सोहेल शेख. कुडाळचो शिवाजीनगरचो खेळाडू, छोटा पटाका बडा धमाका. सोहेलकडे बघितल्यानंतर असा वाटतला या येद्याशा खेळाडू आयकॉन खेळाडू म्हणून नेमको किती आणलात. पण जेव्हा त्याला खेळताना बघतला तेव्हा तुमका कळता सोहेल शेख ह्या वेगळा रसायनाचा. हाडाची काडा आणि कमरेची तुंतुना जरी दिसली तरी या खेळाडून मोठमोठ्या खेळाडूंच्या अंगाक घाम फोडलेलो असा. आणि गेल्याच आठवड्यात सोहेल शेख त्याचे 2चे 4 झालेले असत. आयुष्याची दुसरी इनिंग त्याची चालू झालेली असा. सगळ्यांका विनंती एकदा टाळ्या वाजवूया सोहेल शेखच्या आयुष्याच्या दुसऱ्या इनिंगसाठी. सोहेल वैवाहिक जीवनासाठी बेतकर ट्रॉफीच्या वतीने तुका मनपूर्वक शुभेच्छा. तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा नेमक्या काय झाला या बॉलवर. डेप्युटी सरपंच आदरणीय स्मिता खोरजुवेकर मॅडम हे मंचावर उपस्थित असत. मॅडम अगदी मनाकाळजातून तुमचं स्वागत असा. या मानाच्या, अभिमानाच्या, स्वाभिमानाच्या स्पर्धेत अर्थात बेतकर ट्रॉफी 2026 आमचे स्कोरर सूरज गोवेकर आणि विष्णू नार्वेकर यांच्या सोबत अजून एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरर आमच्या सोबत असा. बेस्ट स्कोरर इन रायगड अर्थात मिस्टर गुलशन पाटील. गुलशन तुझा सुद्धा मनपूर्वक स्वागत. tenniscricket.in ची टीम 21 लाख सबस्क्रायबर पूर्ण करून गौरव सावंत, संतोष नाणेकर हे आमचे मित्रवर्य. टेनिस क्रिकेट पटुंका सुद्धा ज्यांनी लाखाची मजल मारून दिली. ISPL मध्ये 26 लाखापर्यंत बोली लागली आपल्या टेनिस क्रिकेटच्या खेळाडूंका. आणि ह्या सगळे खेळाडू नक्कीच गौरव तुझे आणि त्याचबरोबर संतोष नाणेकर यांचे आभार मानतले. सेफ असा सोहेल कडसून या बॉलवर मिळतलो फक्त 1 रन. 21 धावेनिशी 7 षटकांची सांगता.
7 षटकांच्या सांगतेनंतर धावसंख्या 87, 87, 7 विकेटचं पतन. शेवटचे 6 बॉल इनिंगचे बाकी आणि मैदानावर जोडी नरेश 9 बॉलमध्ये 12 रन आणि गौरव 2 बॉलमध्ये 1 रन. संपूर्ण स्पर्धेसाठी बॉल बॉय म्हणून दमदार कामगिरी. बॉल बॉयच्या क्षेत्रातलं हे बाहुबली आकाश उर्फ डम्मा. त्याचबरोबर आमचे कॉमेंटेटर मित्रवर्य हरीश काकोडकर सर, श्याम करंगुटकर, अशोक नाईक सर, सुमेध काळसेकर, सनी शेट्ये यांच्यासोबत मी बादल चौधरी. शेवटची ओव्हर, पहिलो बॉल लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या कपडावर सून तुझा माझा हित आणि चिमणा गाता गीत. बेतकर ट्रॉफी, सिक्सर. शेवटच्या ओव्हरीत परत एकदा मिडांच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार, माणूस मेळ्यावरसून चेंडू अंधार मेळ्याच्या दिशेन. बेतकर ट्रॉफी, षटकार. 99. कट केलो चेंडू, कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेन. रोलिंग चेंडू सीमा पार. बेतकर ट्रॉफी, चौकार आणि या चौकारांशी सांघिक सेंचुरी पूर्ण झाली. टाळे वाजवूया श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोण संघाची सांघिक सेंचुरी. 103 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे 3 चेंडू या इनिंगचे बाकी. पहिल्या 2 ओव्हरीमध्ये 44 धावा, पण त्यानंतर 5 विकेट झटपट बाद झाले असा वाटला नव्हता. तिहेरी धावसंख्या गाठीत, पण काणकोण संघान मजल मारली. सांघिक शतक आणि त्यानंतर परत एकदा मिडॉनच्या कपडावरसून इच्छा तिथे मार्ग आणि क्रिकेट तिथे स्वर्ग. बेतकर ट्रॉफी, सिक्सर. धावसंख्या 109 रन्सावर. या शेवटच्या ओव्हरीमध्ये अक्षरशः गोलंदाजीचा वस्त्रहरण चालू असा. ज्याप्रमाणे वस्त्रहरण चालू असताना पांडव हातार हात धरून गप्प बसले, अगदी तसेच या वस्त्रहरणात सुद्धा फक्त बॉलर आणि बॅटर या दोघांकडे काम असा. बाकी सगळे हातार हात धरून बसलेले. 3 षटकार आणि 1 चौकार. एकाही क्षेत्ररक्षकाक चेंडू अडवण्याची संधी न देता ही धावांची आतषबाजी, अक्षरशः लयलूट. ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली, अगदी तशीच मैदानावर धावांची लयलूट नरेश कडसून. 13 चेंडू 34 धावा ही नरेशची वैयक्तिक कामगिरी आणि मिळकत. सलामीवीरांनी आघाडीच्या फलंदाजांनी निराशा केल्यानंतर तळाशी येऊन नरेशने दमदार फलंदाजी केली. मालवणी कोकणीत सांगाचा तर आगासलो तो मागासलो आणि पाटसून निलो तो पोटभर जेवलो. 109 हे धावफलक. 7 विकेटचा पतन. इनिंगचे शेवटचे 2 बॉल बाकी. सिली पॉइंटवर क्षेत्ररक्षक खास सज्ज. थोडस दबाव टाकण्यासाठी इनसाइड आउट. कव्हरच्या दिशेन चेंडूचा प्रवास सीमारेषा पार. ये रे दिसा आणि भर रे पोटा. बेतकर ट्रॉफी, सिक्सर. शेवटच्या चेंडूवर ताकदवान फटको. कव्हर सीमारेषेच्या दिशेन. बघता बघता चेंडू सीमारेषा पार. नरेशच्या बॅट मधून बाहेर पडलेलो अजून एक खणखणीत लाजवाब आकर्षक दुसरं चौकार. या चौकारानिशी नरेशने बनवले 15 बॉल मध्ये 44 रन. एकदा जोरदार खणखणीत टाळ्यांचा गजर करूया नरेश साठी. या दमदार 44 धावांच्या जोरावर इनिंगची झाली सांगता. पहिली बॅटिंग करताना अखिल देसाईच्या नेतृत्वाखाली श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा संघान धावा जमवले. टोटल 119 119 आणि विजयासाठी 120 धावांचं लक्ष्य. कसं होतो पाठलाग, होतलो धावांचा पाठलाग की बचाव. मायक्रोफोनवर बदलणारा आवाज ऐकूया. आवाज हरीश काकोडकर, अशोक नाईक, सुमेध काळसेकर आणि सनी शेट्ये. तोपर्यंत
या स्पर्धेत म्हाका समालोचनाची संधी दिल्याबद्दल आयोजन समिती, प्रायोजक, रसिक प्रेक्षक आदरणीय राहुल बेतकर, आमचे मित्रवर्य अश्वेक दाभोलकर, वामन मयेकर, राखू कोरगावकर आणि माझ्या सगळ्या साथीदारांचे मनपूर्वक आभार मानून मी थांबतोय. या स्पर्धेतून रजा घेतोय. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक. hello, 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 hello. तशेंच आता फुडली इनिंग्स जावपाची आसा. ताच्या पयलीं म्हाका दिसता ज्या मनशांनी आमकां हांगा मेहनत घेतिल्ली आसा, ज्या मनशांनी 3 दीस 3 रात परिश्रम करून ज्या तरेन क्रिकेट बरी मुखार वचपाची, बेतकर ट्रॉफी 1.0 प्रोफेशनली हँडल करपाची कांयच आडकाट हाडनासतना आनी करनासतना त्या खातीर आमी सगळ्यांक हांगा भोवमान करतले. सगळे जे कॉमेंटेटर्स, स्कोरर्स, अंपायर, बॉल बॉय, यूट्यूब जाणी कवरेज केल्ली आसा, सगळ्यांक आमी हांगा एक टोकन ऑफ लव, यादस्तीक जे आसा ते आमी हांगा भेटवण करतले. तर विनंती करता सगळे जे कॉमेंटेटर्स, स्कोरर्स, यूट्यूब तांणी सगळ्यांनी मातशे स्टेजी कडेन मातशे बेगीन येवचें. So entire team आमची 1 by 1 is coming. I request you organizers. So आता आमी मुखार या आणि हांव आमच्या मानेस्तांक विनंती करता की एक एक करून आमी हे टोकन ऑफ लव जे आसा ते आमी सुपूर्द करया. सगळ्यात पयलीं ऑफिशिएटिंग अंपायर जांकां आतां ग्राउंडार रोखडेच वचपाक जाय तांकां पयलीं आमी हांगा आपयतले. राजेश शिंगणापूरकर आनी अंपायर वामन मयेकर हांकां विनंती करता की ताणें मातशे कडेन येवचें. सगळ्यात पयलीं हांव मॅडम डेलाला लोबो हांकां विनंती करता की आमचे ऑफिशिएटिंग अंपायर्स आसा तांकां भोवमान करचो. सगळ्यात पयलीं वामन मयेकर सर, ज्या मनशान म्हाका दिसता डिसिप्लीन जर गोंयांत हाडिल्ले आसा क्रिकेटी भितर टायमार गेम चालू जावपाक, तशेंच ह्या टुर्नामेंटाक जितल्यो एंट्री जाल्ल्यो, जितले प्लेयर्स हांगा वांटेकार जाल्ले, जितल्यो टिमी हांगा रजिस्टर जाल्ल्यो, ते सगळे वामन मयेकर सरान हँडल केल्ले आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जवळपास 32 टिमी हांगा खेळून गेल्यो नॉर्थ आनी सावथाच्यो. त्या खातीर हांव तांकां परबी दिता. तशेंच डॅनियल बाब तुका विनंती करता तुवें मातशें आमचे राजेश सिग्नापूरकर हाका टोकन ऑफ लव दिवचो. जबरदस्त ऑफिशिएटिंग अंपायर आमकां लाभिल्ले. तशेंच फुडले अंपायर सदगिरी नायक, पुण्या पालकर आनी बाबू दाबोलकर हांकां विनंती करता. आमचे एक मानेस्त आसा तांकां विनंती करता. सरपंच सराक विनंती करता की तुमी मातसो भोवमान करचो. सुरेंद्र बाब गोवेकर, बाबू दाबोलकर, शिवशरण दाबोलकर हाकाय बी बरे ऑफिशिएटिंग काम केल्ल्या बद्दल तांकांय बी आमी हांगा भोवमान करता टोकन ऑफ लव दिवन. सदगिरी नायक आनी पुण्या पालकर सद्या आमी हांगा अवेलेबल ना, आमी तांकां मागीर भोवमान करतले. तशेंच मुखार वता आसतना जे आमचे स्कोरर आमकां लाभिल्ले, जाणी आमकां सहकार्य केल्ले प्रॉपर स्कोरींग सांगपाक, तांकांय बी आमी हांगा येवकार करतात. सूरज बाब गोवेकर जर लोकल हांगा स्कोरींग करता ह्या गांवचो, पूण जबरदस्त ताजें स्कोरींग आनी प्रत्येक वेळार आमकां इनपूट दितालो. हांव सुदेश बाब पार्सेकर हांकां विनंती करता की हो भोवमान सूरज बाब गोवेकर हाका दिवचो. तशेंच नारायण मांद्रेकर बाब हांकां विनंती करता फुडलो भोवमान तुमी करचो. आनी मुखार वता आसतना विष्णू बाब नार्वेकर स्कोरर, तशेंच गुलशन पाटील हाणें रेडी रावचें. गुलशन पाटील रायगड बेस्ट स्कोरर, खिरावाली पनवेल ऑनलायन स्कोरींग आनी केल्लें आसा. तर नारायण बाब मांद्रेकर हांच्या हस्तुकी हो भोवमान फावो जाता.
तशेंच स्मिता मॅडम स्मिता खोर्जुवेकर हांकां विनंती करता की तुमी फुडलो भोवमान दिवचो. विष्णू नार्वेकर जर तर आसा जाल्यार ताणें मातशें मुखार येवचें. विष्णू ना जाल्यार हांव वळटा हांगा आमचे कॉमेंटेटर्स मालवणीचो तडका आनी मालवणी सुपरस्टार जाणी आमकां हांगा आवाज दिल्लो बेतकर ट्रॉफी 1.0 आनी ताजो एक वेगळो साज आसा. हांव विनंती करता स्मिता खोर्जुवेकर मॅडम तुमी हो भोवमान जो आसा तो बादल चौधरी हांकां प्रदान करचो. तशेंच मोहित चौडेकर विनंती करता फुडलो भोवमान करचो. अशोक नायक सर सिनियर कॉमेंटेटर जाचो सुंदरसो रेडिओ सारको आवाज जो सदांच प्रत्येक गोंयच्या टुर्नामेंटाक हांगा वांटेकार जाता ताचो आमी ह्या वेळार भोवमान करतात. देव बरें करूं मोहिता आनी मोहिताक म्हाका दिसता क्रिकेट खेळटाय अजुनी आनी क्रिकेट घडयताय बी. तर मोहित आमकां दिश्टी पडटलो. म्हाका सिजन अजून व्हडलो आसा आनी मोहिताचे बरो एनाउन्समेंट डेफिनेटली येतलो हातून कांय काडी मात्र दुबाव ना. फुडले खेपे वता आसतना म्हजो बरो इश्ट आनी यंग कॉमेंटेटर विष्णू यो माचेर यो. विष्णून स्कोरिंगाक म्हाका खूब हेल्प केली आनी बरो सारको फोकस्ड आसतालो. तर हांव महेश सराक विनंती करता की तुमी हो भोवमान जो आसा तो विष्णूक करचो. सगळे जे ऑफिशियल आसा तांकां एटलिस्ट ताळयो तरी फावपाक जाय कारण 3 दीस 3 राती ती मेहनत करप इतली सोपी आसना. प्रत्येकाक दिसता की दुसऱ्याचें काम सोंपें आपल्यालेच काम कठीण पूण ती प्रत्येकाने म्हाका दिसता फोकस्ड हांगा काम केल्लें आसा. हनुमंत बाब गोयकर हांकां विनंती करता की ताणें फुडले हे टोकन ऑफ लव दिवचें. श्याम कलमकुटकर म्हजो बरो इश्ट आनी ह्या वाठारांतलो एक बरो समालोचक आनी बरो कॉमेंटेटर ताणें बरी कार्यरत अशें काम करता अख्ख्या गोंयान आनी म्हाका खुबशे वेळार बरें सहकार्य केल्लें आसा प्रत्येक टुर्नामेंटाक. तर फुडले खेपे वता आसा सुमेध करसेकर कोण तर सुमेध करसेकराक विनंती करता. उमेश बाब तुमकां विचारता तुमचे हस्तुके. निलेश बाब चोडणकर तशेंच मुखार वता आसतना सनी शेट्टी महेश कोरगांवकर सर परत तुका विनंती करता की सनी शेट्टी बरो अपकमिंग यंग भुरगो जो कल्चरांनी कला क्षेत्रांनी काम करता आनी युवा महोत्सवाची तयारी करता तसो हांगा येवन कॉमेंट्री करता. सनी शेट्टी परबी दिता तुका बरें काम तुजें चालूच दवर. मुखार वता आसतना म्हाका दिसता बॉल बॉय आमचो डंबा उरिल्लो आसा. डंबा जो मांद्र्या आसता आनी प्रत्येक टुर्नामेंट जालो जाल्यार डंबा म्हणटा तो आसता कारण बॉल आमकां वेळोवेळ हाडून दिता. हांव विनंती करता डॅनियल लोबो हाका हाणें डंबा हाका टोकन ऑफ लव दिवचो आनी ताचो भोवमान करचो. तशेंच फुडले सुवातेर वता आसतना जो आसा टेनीस क्रिकेट .in हाजो कोण गौरव सावंत हांगा आसा. गौरव इज नॉट येस आय रिक्वेस्ट Gulshan Patil to kindly collect the honors. I request Mohit Choprekar here to kindly do the honors here to present this token of love to tenniscricket.in. पुलिस आते परत सरपंच सुरेंद्र बाब गोयकर हांकां विनंती करता आनी जो उरला तो आविष्कार मोने जाणे हे आरोहन इलेक्ट्रिकल्स जी लायट तुमकां दिश्टी पडटा आनी मोठो जो फोकस आनी क्लीन जे जर तर खेळपाक जाय जाल्यार आमकां बरे लायटीची गरज आसा. ते लायटी आरोहन इलेक्ट्रिकल्स आविष्कार मोने आनी ताचे बरोबर तो एक ऑफिशियल फोटोग्राफरय बी आसा. तर परबी तुका तशेंच फुडल्या सुवातेर आमी म्हणटा मॅडम डिलायला लोबो यांचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हरेश काकोडकर सर यांचोय सत्कार करचो. वॉइस ऑफ गोवा सदीत नंबर 1 कॉमेंटेटर इन गोवा व्हडल्यान ताळयो जावनी. थँक्यू अँड ओवर टू हरेश काकोडकर सर. तर म्हाका दिसता सगळ्यांचो भोवमान जाल्लो आसा. ओवर टू द मॅच. तर मॅचीक आमी फोकस करया
आणि हळूहळू जेन्ना आमी मुखार वतले तेन्ना मागीर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी ताचे बरोबर आमच्या मानेस्त आसा तांकांय बी आमी टोकन ऑफ लव जे आसा ते दियत रावतले. वाटचाल फुडें आसतली. हांव कॉमेंट्री बॉक्सान मुखार वता आनी कॉमेंट्री चालू करया. Back to focus on the game and the run chase. We all set here for the finals. Vinay Satarkar with the ball in his hand. Over the top. This might be the first wicket. And it's taken in the short fine leg region. They have picked up Punaji Kalangudkar. What a brilliant start by Vinay Satarkar here. The Khankona superstar comes up and picks the biggest wicket in these finals. It's Punaji who is going back. Can you believe a shocker on the very first ball to Abir Baba? Asnoda, none for one. Lot of supporters of Abir Baba Asnoda have come here to watch, and they were hoping for a big innings from Punaji Kalangudkar. He went over the leg side. He got the leading edge. I think the pace was too hot to handle. That length as well as that zip from the surface. You can see the spirited performance here from this team. Prizes are pouring in for a lot of players from Kanakona. Almost thousands of viewers watching from Kanakona and praying for the victory of the team. 5,000 cash prize has been announced by Shruti Sawan Desai to the innings of Naresh Naik, which will be definitely handed over to him. And now I think if Vinesh performs, a lot of prizes will be coming in pouring for all these players. Right now you can see the camp is all spirited. They are high, they are upbeat, they are soaring high because they got a wicket. The biggest wicket that you can pick up in the finals is Punaji Kalangudkar, and the outstation player has to take a long walk into the crease when Punaji Kalangudkar has walked out. Sohail Sheikh, what an innings he's played in the semi-finals. Looking for that switch hit very first ball. And that's the confidence. And a tennis ball cricket just goes like with a wink of eyes. You don't have that much of time to get yourself set in. These are the power play overs. You expect the ball to be put in the aerial way, in the gaps, get boundaries and sixes, get a good start. It's already a mammoth total of 120 in the finals to be chased for Abir Baba. Nicely bowled, very nicely bowled. He is steaming in. The temperatures are definitely going down at this point of time, but the intensity is going high. They are really hot to handle here. The team of Sri Damodar Cricketers Kanakona. 3 dot balls in a row, and top of that the wicket of the first ball. And this might, another dot ball looks to be trying to just belt the ball down the ground, but it was definitely, I think the touch low as well. Expected a little bounce here on that occasion, but ball kept low. Very well kept here by Uday, who has been very good behind. Wicket keeper is a very, very important job, especially for Vinesh Satarkar when he is bowling so fast. Nicely bowled, whipped up the bat and just trying to elevate the ball over the long off region. Could not get 5 dot balls. What a outstanding start this was. When you are defending 120, is bowled 5 dot balls. Sohail Sheikh has been handcuffed here. He's trying to break free, trying to cut loose. Over the top, but finally strikes, and that is the first 6 of the run chase in the finals from the bat of Sohail Sheikh. But I think it's still a very, very good over here from Vinesh Satarkar. It's 6 for the loss of 1 at the end of 1, and they are chasing 120 in the finals.
Sohail Sheikh comes as a highly decorated player in tennis ball cricket. That's why he has been chosen as an Australian player by Abir Baba of Asnoda. So far is the entire camp a bit of Kankan after picking the wicket of Punaji Kalangudkar of the very first ball. But certainly I feel even though they have lost the wicket, they have no other option left other than taking the aggression to the bowlers. You got to take and get some start in the power play overs and also that Bidkar over, which is very important. Over the top, it's coming straight to me and a chance to take the catch, but I think it is hit over the top. Fascinating game of cricket here going on. He tried to whack it very hard. He got the timing and swatted away for 6 runs. That's very good hit here from the left-hander. Manoj getting the first 6, moving the score to 12. Gaurav Desai has been welcomed, the tall fast bowler with a 6. Pressure right back on him. Once again looking to hit the ball in the same direction. And if you compare both the innings, in the first 2 or 3 overs with the new ball, I think attack was taken by Akhil as well as the Australian player when they tried to hit the ball. And they got a lot of runs, Akhil and Ranjit Farate. They got almost 44 runs in 2 overs. And that was the kickstart, that was the jump start that was required. And in spite of losing 5 wickets, they managed to hang on and got those 120. Looking to pick the spot on the leg side. Well bowled here from Gaurav, looking for a run out. Slight fumble, but no was the call from Manoj. He doesn't want to risk the wicket of an Australian player in the finals. Looking for a big innings. The crowd is anticipating. Crowd is anxiously waiting for something close, something big here from these batters. Nicely bowled, angling the ball away from the left-hander. And this is a pretty good line. He is tall and the angle of the ball also will be slightly different when he is going to bowl with an open-chested action. Very nice. Dot ball that was. He was hit for a 6 of the very first ball. He comes back nicely. Lovely bowling. This is inviting him to drive. It was not a drivable length. It was just back of length, moving away, touch away. And easy collection for the keeper, sending it back to the bowler to bowl the next one. So good comeback here after being conceding 6 runs. 6, 1, 1, dot and dot. So far is the story of this over for the first 5 balls. Nicely bowled right in the block hole. Don't get a single there. Very good backup over here from Gaurav Desai after the first over from Vinesh Satarkar. They are definitely congratulating the good performance here from the tall fast bowler Gaurav. Marks the end of over number 2. And the score is 14 for 1. What an impactful innings that was there played by Naresh. And I think that changed everything, every course of this game. 44 from just 15 ball list with 2 boundaries and 5 sixes, and that all happened in that last over of Punaji Kalangudkar. So Punaji is certainly having the worst day today. That is a totally off color day for him. The star player, star batter for Goa, not performing well with the ball. I think that point of time from over number 4 to over number 7, it was entirely well controlled by the team of Asnoda. But then last over, it just went berserk, Naresh. And that was a very, very impactful innings from him. Vinesh Satarkar, run out on the cards. And he misses the target. He paused, he waited, and he targeted the stumps, but he just missed by a whisker. But you can't blame him. No, it's not that every opportunity or every throw will be hitting the stumps directly. You tend to miss sometimes.
It's all about nerves. You ask him to hit 10 times, he will hit 9 out of 10. But this is the pressure of throwing in the finals. Whacked away in the gap and should get a boundary. It's nicely placed. Good bit of timing, going deep into the crease and swatting it away towards the cow corner region for a boundary. Nothing wrong with the ball, but yeah, I think it is high class batting. There will be moments that will be captured by the batters. Cutting away, but they have kept the man in the deep for that switch hit. So we'll cut that off to a single. Very intense is what the crowd is anxiously waiting. You can see they are still hoping for and praying for the sixes. A few have come from Osnora. It is not possible for everyone from Kanakona to come here at the extreme north, which is almost around more than 100 kilometers away. But support is definitely there online. They are watching closely. They are passionate, and so are Osnora. They have come in large numbers here. They are hoping for something big here from these batters, especially from Sohail Sheikh, just like the innings that he played in the semi-finals of a brilliant 50 half century. But can he do it one more time is the question. Nicely bowled, lower full toss. I always say a wide-ish outside off stump lower full toss is a very difficult ball to handle in tennis ball cricket. Because if you tend to whack the ball, then you got to fetch it outside the line of off stump, and you can get at the most a single. Slowly and steadily the match is progressing. They are not allowing any freebies on offer. That's good for you from very tidy and very disciplined bowling from the team from Kanakona. Once again, coming and hitting the ball hard on the bat. That shows the strength of Vinesh Sadarkar. Very strong mentally, very strong physically, tall lad, and he's a teacher as well, physical education. He works very hard for his fitness. He has certainly been one of the best all-rounders that Goa is showcasing on a big platform. Over the top, this time the left-hander strikes and it strikes gold. Fascinating game of cricket. This was bludgeoned over the top and bludgeoned for a maximum. This was badly required. Things were going out of hands. That marks the end of over number 3 from Vinesh Sadarkar. And the score is on 27 for 1. Definitely doing good work entire Goa, and it's been crystal clear, serene on the LED screen which has been on display. So everything has been done right here by the Bidkar Trophy. Rahul has not made anything short here for the players as well as for the commentators and the entire team. The food has been good, the stay has been good. Every arrangement has been minutely detailed and minutely worked so that nobody has got any chances to speak against. Wonderful light arrangement by Arohan Electricals, good sound, and a lot of crowd enjoying. That is the success of this tournament. Once you see so much of crowd enjoying the game on second Saturday, the first second Saturday, or we can call on 2026, and here at this ground, Chapora. We are just enjoying this. Tomorrow is Sunday, so people can wake up a little later after you have definitely been enjoyed and enthralled by this wonderful game of cricket in the finals by these two hardly fought teams, well balanced and giving their everything to win this coveted trophy. Rahul and Ashwesh, an entire team, has been magnificent, and they have just announced another cup that is coming up in the month of April, and it's the Taluka level tournament, which is going to be much more bigger than this one, with a cash prize of 5 lakh rupees, and for the winners and runners up it is 2.5, and Interceptor as the player of the series, and 2 Fasinos for the best batter and best bowler.
This is in the air, but very safely landed. Almost like a tennis ball forehand shot. Not easy to execute it, but I think he has got a high class batting prowess, and also the quickness in the crease, using the depth of the crease, also the strong wrist and hands. Nowadays you require fast hands because bats are very good. You just require a lot of practice in the nets and the bats to be really whipping the ball very hard. New shots have come invented in the game of tennis ball cricket. Chipped in the air, nicely bowled. Well bowled by Ranjit Farate. He is coming into bowl over number 4. 29 with that single. So far, 2 singles of this over number 4. So it's definitely not going to be Ranjit who is going to bowl the Ambedkar over. They have got Rajat Pagi who can definitely bowl that over. Good options available. Full toss in the air, but it might land safely. Just away from the fielder, might be looking for a couple of runs. Slightly slow of the box for the ball to come down. Time was taken and 2 runs easily completed by the batter. They are trying hard, they are trying too hard. I feel they're missing the timing. The desperation measures will have to be taken at this point of time as the asking run rate is drastically going up. And that's bang. Has it gone the distance? Looks to be yes. It has sailed over. Short arm jab, pull shot, and that's gone out of the park. Hammered down the ground. That is what they require. And the crowd feels that this is just one amongst many to come from the bat of Sohail Sheikh. One good shot there, putting pressure right back on the bowler. Still a long way to go, but you never know. 1 over of 25-30 runs can get them back in this game. In the air, big chance. And taken. Ranjit Farate gets the wicket of Sohail Sheikh. An outstation player making another outstation player take a long walk back. He is out. He's hurried onto him, came quickly onto the bat and just risen from the spot, hitting the top of the bat, and catch taken nicely by the short fine leg region fielder. And that's the end of Sohail Sheikh for these finals. He's tried very hard to get another 6, but it just was getting out of the hands. Desperate measures had to be taken. He tried, but in the end it was in vain and he has to go dejected back into the dugout. .37 for 2, and Sohail has scored 22 of 14 with 1 boundary and 2 sixes at a strike rate of 157. Now in comes one of Goa's finest bowling all-rounders. Rohan comes on the crease. The times are very difficult. Just 1 ball left in over number 4. Ranjit charging in. Nicely bowled, back of length and going straight in the hands of the keeper. That's going to be a dot ball here. And what a half time here in the defense so far from entire Sri Damodar Kankona team. And now certainly now is certainly so now definitely we have got young commentators who are definitely working really hard, and we have got here local boy Sunny
Shetty, who has been doing a good job. But I'm living at a stage when the match is well in control of the team Shri Damodar Kankona. We have seen 37 for 2, 120. They have amassed a big total, and to chase this will require some getting and one special performance from someone. Who is going to be? It is Manoj, Rohan, or the batters coming in next. We are still awaiting Vishant here to show his skills. But I think the times are hard, so let's see whether they are getting out. It's over to Sunny. हेलो, धन्यवाद हरीश सर। पहली गेंद बहुत ही तेज तरार गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। मैं कहूंगा पकड़ यहां पर बनाए रखी है। इस मुकाबले में आसान हो नहीं रहा है अबीर बाबा क्रिकेटर्स असनोडा टीम के लिए। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद कर निकाला, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं। एक और डॉट गेंद, सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी होती हुई इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था असनोडा टीम के सामने, और वो पहाड़ तोड़ने के लिए जो कसरत हो रही है उसमें मैं कहूंगा थोड़ी सी कमी रह गई है। अगली गेंद यहां पर ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, और चीते की दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन चुराया। इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे परिवर्तित होता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 38। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जो पकड़ इस मुकाबले में बनाई रखी है वो बरकरार रखी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस बार घुमाया, गेंद हवा में और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही देर के बाद मैं कहूंगा एक बाउंड्री, और इस 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 42। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और जिस बाउंड्री की जरूरत थी अबीर बाबा असनोडा टीम के लिए वो आखिरकार मिलती हुई रोहन सालगांवकर के बल्ले से। बेहतर ये ओवर, और अब देख सकते हैं सभी फील्डर्स 30 यार्ड घेरे के अंदर है। बड़े प्रहार करना यहां पर अनिवार्य है, और वही यहां पर बड़े प्रहार का आगाज होता हुआ इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में डाली गेंद, और ओहो ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रयास, लेकिन अंत में कैच हाथ से छूटा। शायद पहले ही जंप कर लिया था, इसके कारण वो टाइमिंग सही मिली नहीं, और उसी का नतीजा यहां पर ड्रॉप कैच। मौका यहां पर बनाया है रोहन सालगांवकर के लिए, और देखना होगा क्या इस मौके को भुना पाएंगे या नहीं। इस बार गेंद हवा में, यहां पर मौका, ये कैच, जी हां बिल्कुल विकेट। आखिरी में रोहन सालगांवकर को लौटना होगा पवेलियन की ओर। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा हमें देखने को मिला इस बेटकर ओवर में, और इसी के साथ आता ही जशी ओव्हर जाता ती रोखडेच आम्ही हावजी एक एक नंबर करून काडटले। मॅच चालू उरतले तेन्ना कॉमेंट्री चालू उरतली, पूण आम्ही हावजी काडटले। लक्षात दवरात, रेडी रावात, तुमच्या हावजी बरोबर तुमचे पिन नाल्यार कितें पेन आसा ते घेवन रेडी रावात। आमी तुमकां ऑलरेडी हावजी दिल्या, कोणाक ना आनी कोणाक जाय जाल्यार आनी कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचें आनी आमचे कडेन हांगा हावजी घेवच्यो। लास्ट मोमेंट तुमकां हावजी घेवपाक, ना जाल्यार आमी आतां रोखडेच ही जेन्ना ओव्हर कंप्लीट जाता तेन्ना हावजी काडपाक चालू करतले। रेडी दवरात तुमची पेनां आनी तुमचे पिन्स कितें आसा ते। हावजी जल्दी फाय आसतल्यो, आनी जल्दी फाय एकूच हाजेर आसतल्यो। 3 दिल्या त्या 3 हाजेर 5 करून येनाकात। सर रंजीत फराते यहां पर बॉलिंग मार्क के ऊपर आउट स्टेशन ये प्लेयर, और बहुत ही बढ़िया कामगिरी की है इस पूरे प्रतियोगिता में। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर दौड़ लगा रहे, और अंत के क्षण में साइश कामत वहां पर मौजूद। विकेट
बहुत ही बढ़िया कैच, लाजवाब कैच, और एक और झटका यहां पर लगता हुआ। और बहुत ही नाजुक स्थिति में दिखाते हुए इस फाइनल के मुकाबले में अबीर बाबा असनोडा की टीम, स्कोर यहां पर रुका हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। देखिए, बूंद बूंद से सागर भरने वाला नहीं है, आपको बड़े शॉट खेलने होंगे इस मुकाबले में। भले ही आपने विकेट खोए हो, लेकिन आपको वो भरोसा खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने इस प्रतियोगिता में कसरत की है, इस फाइनल तक आपने सफर तय किया है, आपको याद करने होंगे वो पल जब आपने होप छोड़ी थी और उसके बाद आप उस निखर कर आए थे मुकाबले में। उसी प्रकार से आपको इस मुकाबले में भी निखर कर आना पड़ेगा, क्योंकि दबाव वाली स्थिति है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर, विवेक। शॉर्ट पिच गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पर तैनात किए गए हैं। फंबल वहां पर देखने को मिला, लेकिन एक रन मिला, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 43 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैं कहूंगा काफी धीमी यहां पर गति से रन गति इस मुकाबले में हमें देखने को मिल रही है अबीर बाबा क्रिकेटर्स असनोडा टीम की ओर से। इस बार घुमाया, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, गेंद गई सीमा पार 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच है, उस लेंथ के ऊपर हावी हुए और जड़ दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में एक चौका, और इस चौके की बदौलत स्कोर पहुंच चुका है 47। और मैं दाद देना चाहूंगा सर देवेश पालेकर की, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये सतह बने हैं पिच क्यूरेटर इस प्रतियोगिता के लिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पिच, वेल बैलेंस्ड मैं कहूंगा। इस बार भी घुमाया, गेंद हवा में, कैच की संभावना, और जी हां बिल्कुल 5वां झटका यहां पर, आधी टीम डगआउट में। कुल मिलाकर 47। तर चालू करता आवजी, रेडी रावा तुमचे आवजी घेऊन। जर माचेर आमचे गेस्ट आसा तांकांय आवजी जाय जाल्यार तांणे बेगीन सांगचे, लास्ट मोमेंट हो। कोणाक जाय जाल्यार ताणें बेगीन हांगा येवचें, कारण आतां ह्या खिणान जवळपास 1 मिनटान आमी आवजी चालू करतात। ओके, अगली गेंद यहां पर घुमाने का प्रयास था, लेकिन तेज तरफ निकली, और इसका नतीजा यहां पर डॉट गेंद। तर हालोन डोलोवन पहिलो नंबर काडटा अभय, पहिलो नंबर आता हालोन डोलोवन पहिलो नंबर काडटा। रेडी रावात, पहिलो नंबर 45, पहिलोच नंबर रोहित शर्माचो नंबर 45 काडिल्लो आसा, आनी आवजीक आमी दिना 45 पहिलो नंबर। वाइड गेंद यहां पर, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, नो बॉल। जी हां बिल्कुल, यानी कि आने वाली गेंद जो होगी वो फ्री हिट। स्लोअर गेंद यहां पर उस गति को भाप नहीं पाए ठीक तरह से, इसके कारण गेंद गई सीधा मिड विकेट की दिशा में एक सिंगल के लिए, और इस सिंगल के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो स्कोर पहुंच चुका है 49
49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तर 5 विकेट के नुकसान पर। हलवून डोलवून दुसरो नंबर काडिल्लो आसा 41 41 पयलो नंबर आशिल्लो 45 दुसरो नंबर आसा 41 एक लक्षात दवरात कोणी जर तर आयलो आनी हावजी लागली जोपर्यंत आमी कन्फर्म करना तोपर्यंत हावजी लागू ना आनी हावजी पिनून भायर उडयनाकात ओके खूबदां जाता की तीन एकटो आसा तो तीन कडेन मार्क करून आता एक जो दिल्लो आसा तीन दिल्ले आसा पळय तातूंत भितर एक हातूंत भितर 5 नंबर लागपा जाय तिनूय हातूंत भितर 5 नंबर न्ही ओके एक हातूंत भितर 5 नंबर लागपाक जाय तिनूय हातूंत भितर 5 नंबर घेवन येवपाचे ना 2 नंबर काडिल्लो तिसरो नंबर काडटा आणि ती हावजी परत मेळपाना ती जर रॉंग हावजी हाडली जाल्यार ती आमी हांगा भायर उडयतले लक्षात दवरात तिसरो नंबर आसा 10 हेलो हेलो गेंदबाजी के लिए रजत पागे आते हुए ओवर नंबर 7वां इस बार पहले गेंद स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन बीट हुए गेंद निकली थर्ड मैन पर रोकी जाती हुई डॉट गेंद के साथ शुरुआत और इस फाइनल मुकाबले को देखते हुए कानकोन से परत नंबर काडटा नंबर आसा 57 57 45 41 10 आणि 57 57 हो जाला चौथो नंबर 20,000 रुपयाचे इनाम मात्सरावात 49 रन इस बार बेहतरीन गेंद जड़ में डाली खुद कर निकालना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज बीट हुए उसी के साथ अगर देखा जाए तो विकेट कीपर बीट होते हुए लेकिन सिंगल रन हलवून डोलवून 5वा नंबर काडटा एक लक्षात दवरात एक जी आमी हावजी दिल्या तातूंत भितर फाटल्यान राहुल बेतकराची सायन आसा जर ती कोणाकडे आसा जाल्यार ताका 2,000 रुपयाचे इनाम डायरेक्ट मेळटा हावजी लागू लागनाका फाटल्यान सायन आसा 2,000 रुपया घेवपाक रेडी रावचे फुडलो नंबर काडटा 58 58 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक के एंड पर इस बार फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे पॉइंट पर मौका बनेगा और एक आसान सा कैच और एक विकेट म्हाका दिसता आता प्लेयर वता आसतना हावजी काडपाक खूप मेळटा कारण विकेट गेल्ली आसा 45 41 10 57 58 आता श्याम काडटलो श्याम नंबर काड बरो पाड पडले 56 आयलो 57 आयलो 58 आयलो अब तक 56 श्यामान 56 काडिल्लो आसा आविष्कार मोनी नेक्स्ट नंबर कार्ड कोणाक लागल्या जाल्यार ताणें आतां येवचें अनाउन्समेंट करता 6 नंबर काडिल्ले आसा 7वो नंबर काडटा नेक्स्ट नंबर 86 नेक्स्ट नंबर 86 नए बल्लेबाज मैदान के भीतर स्ट्राइक पर रहेंगे नामदेव बांदावलीकर इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी काटा मोड़ते हुए ये गेंद बाहर निकले विकेट कीपर के हाथ में डॉट गेंद के साथ सनी काडटलो नेक्स्ट काड बेगीन काड नंबर आसा 2 सिंगल डिजिट नंबर 2 दुको एकटो या सुशेगाद गडबड नाका एक हातान कॅच दिल्ल्या 500 रुपया या टुर्नामेंटा फार एक हातान कॅच दिल्ल्या यो 500 रुपया इनाम घे सायन मारली फाटल्यान सायन आसा 2,000 रुपया आणि हावजी म्हाका दिसता खूब जाणांक आयिल्ले आसा खूब जाण आमी व्हेरीफाय करतात आणि कोणी आसा जाल्यार बेगीन म्हजे म्हण येवचो व्हेरीफाय करपाक जाय फायनल जाली ना एक हावजी करेक्ट मेळिल्ली आसा इस बार दोन स्पेल लेग correct. पर खेला बैकवर्ड स्पेल लेग पर वो सिंगल रन के साथ टीम में बदला स्कोर में बदला स्कोरबोर्ड के ऊपर 57 लॉस ऑफ 6 विकेट 3 हावजी करेक्ट झाल्या अजूनही रावता आम्ही आणि कोणी असा जाल्यार मातसो येवचो कानकोन क्रिकेट टीम जो कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेगा फाइनल के इस मुकाबले में और ये प्रतियोगिता देखते हुए सर संदीप पागी सर शशिकांत पंगिनकर सर
सर्वानंद पागे और उनके साथ कानकोन क्रिकेट टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आखिरी ओवर और 6 गेंदों पर काफी एक बड़ा टारगेट। सध्या 3 आवजी करेक्ट झाल्ली आसा, चौथी आवजी 5वी आवजी आम्ही राविल्ले आसा, लोक येता। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए श्री दामोदर क्रिकेटर्स कानकोन क्रिकेट टीम से रजत कोमरपंत 6 गेंदे और जीतने के लिए 63 रनों की जरूरत। प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला ग्रैंड फिनाले। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नामदेव बांदावलीकर। पहले गेंद जेड में डाले ऑन साइड पर अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेला मिड विकेट पर, जब तक फील्ड करते 1 रन। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब अगर देखा जाए तो फॉर्मेलिटी बाकी इस मुकाबले में। अगली गेंद इस बार आगे करी, सामने करा इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच और एक विकेट का पतन। बल्लेबाज वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ और अब जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए श्री दामोदर क्रिकेटर कानकोन क्रिकेट टीम बेतकर चॅम्पियन ट्रॉफी 2026 आणि कोण असा हावजी जाल्यार बेगीन येवचो। 3 आमकां विनर मेळिल्ले आसा आणि सायनीचो मनीस मेळिल्लो आसा। वेदांग साताडेकर हाका 2000 रुपयाचे इनाम सायनी खातीर मेळिल्ले आसा। नए बल्लेबाज सीट बेनेकर स्ट्राइक पर। इस बार आते ही स्विचिट, क्या कमाल का ये शॉट, जरूर देर से है लेकिन दुरुस्त है। एक बेहतरीन शॉट स्विचिट का सीट बेनेकर के बल्ले से डीप पॉइंट पर छक्के के साथ स्कोरबोर्ड में बदलाव। 64 लॉस ऑफ 7 विकेट। बेतकर चैंपियन ट्रॉफी 2026 की ये प्रतियोगिता आखिरी ये सफर इस मेगा फाइनल में इन दो टीमों का। अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद पैड पर टकराते हुए और डॉट गेंद के साथ अब आखिरी 2 गेंदें। जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए कानकोन क्रिकेट टीम। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस बार पैड के ऊपर गेंद टकराते हुए लेकिन सिंगल मिलेगा स्पेल लेग पर, जब तक फील्ड करते फील्डर। सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता 65 रन। आखिरी गेंद इस मुकाबले की चैंपियन कहलाने के लिए आखिरी एक गेंद के हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा तारा कोई जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आखिरी गेंद और चैंपियन इस प्रतियोगिता की श्री दामोदर क्रिकेटर कानकोन क्रिकेट टीम। श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा हे जिकिल्ले आसा। जैतिवंत पंगड आणि काणकोणकार आणि जल्लोष केल्लो आसा, जयघोष केल्लो आसा आणि काणकोणाच्या हांगा शापोरा अंजुना खूब जाण आयिल्ले सपोर्टर्स आणि तांकां परबी दिता, कारण कितलीशीं वर्सां जाले सपोर्ट करतात आणि म्हाका दिसता फायनली आज काणकोणकार जैतिवंत जाल्ले आसा। एक्स्ट्रीम साउथ आमगेले आणि आज एक्स्ट्रीम नॉर्थाक येवन तांणी हांगा बेतकर ट्रॉफी 1 पॉयंट जिखून म्हाका दिसता काणकोणाक ह्यो आज हांगा इतले ज्या तरेन गडगड जाता आणि मोठ्या दबाज्यान तुम्ही पळयतात उत्साहान ज्या तरेन हांगा फायरवर्क चालू आसा ते तरेन काणकोण वाठारांनी जोरान चालू आसतले, हातून कांय दुबाव ना। परबी दिता सगळ्या काणकोणकारांक जाणी क्रिकेट पॅशनेटली फॉलो करता, ह्या टीमीक फॉलो करतात। परबी त्या ओनराक मडगांवकार बाबा, तशेंच अख्खे जी टीम आसा प्रत्येक प्लेयरांनी ज्या तरेन प्रोफेशनली खेळ साजेसो केलो तांकां सगळ्याक परबी। आनी ताणें ऑलरेडी सांगिल्लें आमी जिखले जाल्यार प्रत्येक काणकोणकार जे आमकां सपोर्ट करता तांच्या नांवार आमी ट्रॉफी करता, आनी तांणी डेफिनेटली केल्ली आसा।